क'क्राझारनिफ्राय वेस्ट बेंगल बे आलिपुरदुवार डिस्ट्रिक्टनि सिङाव साताली गामियाव जों फैदों आदा रमेश चन्द्र सुब्बानि न'आव आदा रमेश चन्द्र सुब्बाया बिथाङानो दा बिथाङा कुचबिहार रायजोनि राजानि बंश बेखायनो जों बे राजानि बंशनि जोङो जारिमिनखौ बुरखांनो थाखाय बेयाव जोङो माखासे खोथा मिथिनो जों फैदों दा गथिखे आङो गिबियावनो बिथांखौ आङो आर'नाइ गांसे होनानै बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दे दा जोङो बेयाव जोंजों दंफायो जोङो वेस्ट बेंगलनिनो जोंनि वर्ल्ड बड' हिस्ट्रिकेल ससाइटिनि मानाव गेदेर हिस्ट्रियान मुंदांखा जारिमिन लिरगिरि आदा हिराचरन नार्जारि आं बिथांखौ बरायनानै लाबाय। दा बिनि उनाव जोङो बे आदा रमेश चन्द्र सुब्बानि न'खरनि परिबारफोर जोंजों दङ। दा बिथांमोनहा सुब्बा उपाधि मोननाय राजानि दिनाव सुब्बा टाइटेल होनानै बे डुवार्स एरियायाव माने सासन खालामनाय बंश बिसोरो राजानि बंशफोर। दा जोंहा आं गिबियाव फरायसालि ओंखारदों दा मानाव सुबेन्द्रनाथ सुब्बा बिथाङा ओमफ्राय बिथाङा जाहैबाय रिटायार्ड प्रिन्सिपाल महाराजा बीर बिक्रम कलेज त्रिपुरानि बिथाङा गोबावसै रिटायार जानाया दा न'आव दंफैयो दा आरो बिनि गेजेराव जोंहा दंफैयो दा नैबेयाव जोंहा आवाथि सुब्बा बे आदा रमेश सुब्बानि बिहामजो ओमफ्राय सासे जाहैबाय जोंहा जसना सुब्बा दा बिथाङाबो जोंनि नैबे आदा रमेश चन्द्र सुब्बानिनो बिहामजो। दा आङो बयबो बर' रायजो राजाफोरखौ खुलुमहरबाय बयखौबो। दा दिनै जों बे सातालियाव फैनाय खारना जाहैबाय जोङो जोंनि जारिमिनखौ जों बुरखांनांगौ। जारिमिना मोनसे हारिनि सिनायथिनि खाम्फा जाय हारिया सिनायथि गैया जारिमिन गैया बे हारिया खुनु सिनायथि गैया। जोङो जारिमिनासो जोंखौ सिनायथि होगोन जों मामोन सोरमोन जों ओमफ्राय फैया आरो बेजोंनो जों दावगानो हागोन। जारिमिना जोंखौ दावगानो थिनो जोंखौ गोख्रों थांखि लानो थिनो। दा ओंखायनो बर'फ्रा गोख्रों माने जारिमिन थानायनि थाखाय गिदिर मोनसे जारिमिन जोंहा दंखायनो जों आलादा बड'लेण्ड रायजो बिनो हादों आरो बिनि थाखायनो दिनै बे जारिमिन थानायनि थाखायनो बर' रावाबो भारत संबिधाननि 8 सिदुलाव हाबनो हादों। दा गथिखे जों जोंनि जारिमिनखौ जोङो बुरखांनांगौ जोंनि जारिमिनखौ जों गारनो नाङा। दा दिनै कुचबिहार रायजोनि सोमोन्दै गोबां जोंहा थरख' बिथरख' जायो। कुचबिहार रायजोखौ जों मिथिगौ जारिमिनाव लिरनाय बायदिब्ला जे बेयो बर'फोरनि जों बेखौ मिथिगौ खिन्थु दिनै गुबुन गुबुन जाथिया दिनै कुचबिहार रायजोखौ गावसिनि होननानै बुंना लायो आरो लेटेस्ट नै बावैसो दाखालि अनन्त राय मुंनि सासे महाराज ओंखारदों दा बेबो बुंना लादों गाव अबेबा राजानि बंश होनना बुंना लादों। दा खिन्थु बे फल्स बे नङा भुवा बियो बिदि अनन्त राय मुंनि सासे महाराजा कुचबिहार राजानि बंश गैया। दा बे अनन्त राय महाराज लिरनाया बे धर्मीय सासे महाराज बियो धोरोम फोसावग्रा धोरोमनि गुरु धर्मीय महाराज। दा बेखायनो जों बेखौ काउन्टार होयो बे नंखाय भुवा जुक्ति होननानै दिनै बे कमलापुर रायजोनि बाथ्रा बुंनानै दिनै बे फुराना गवालपारा जिल्लाखौ ग्रेटार कुचबिहाराव सोफानायनि बाथ्रा बुंनानै जे रायजो राजानि गेजेराव मोनसे गोनो गोथो रायजो राजानि गेजेराव मोनसे सन्देह जे सोना होदों जे कुचबिहार रायजोआ गमामायैनो बर'फोरनि नङा नामा बे माने अनन्त राय बुंनाय बायदि कच राजबंशिफोरनिसो नामा बेबायदि मोनसे सन्देह जादों। दिनै बेखायनो जों बे सन्देहखौ फोजोबनांगौ आरो जोंनि जारिमिनखौ जों बुरखांनांगौ। दा जोङो जारिमिनाव फरायनो मोननाय बायदिब्ला गिबियावनो जोङो कुचबिहार रायजोनि सोमोन्दै जों बुंनो गोनां जायोब्ला बुङोब्ला फार्स्टआव जों दरं राजबंसावलिखौ जों फरायनो गोनां जायो। बे नैबे दरं राजबंसावलि लेखा बेखौ दरं राजानो लिरना गालांदों। दरंनि राजा समुद्र नारायणआ बेखौ गावनि सासे लेखक सुर्यकुल दैबज्ञ दैबज्ञखौ लिरदों। बेयो बधय 1791 बे मायथाइयाव बे लेखाखौ लिरदों आरो बे लेखाखौ ब्रजाबलि लेखाजों लिरदों। ब्रजाबलि लेखाजों बे एसामिस नङा बांलाबो नङा बेयाव रोखा रोखा लिरदों बेयाव जेबो कुचबिहारनि राजाया ओमफ्राय अरिजिन जाया बिनि राजानि गुदिया सोर बेखौ लिरदों। आरो बेखायनो बुरन्जिफ्रा जेसेबां बुरन्जिगिरिफोर दङ जारिमिनगिरिफोर दं जारिमिन लिरग्राफोर दं बे जारिमिन लिरगिरिफ्रा गासिबो फार्स्टआव दरंनि राजाफोरनि सोमोन्दै बा कुचबिहार राजानि सोमोन्दै मिथिनोब्ला बे दरं राजबंसावलि लेखाखौ सिगां हानहरनो गोनां जायो। आरो जेब्लासिम बे लेखाखौ हानहरा बे लेखानि सोमोन्दै जेब्लासिम सोलाव लाया अब्ला नोङो बे कुचबिहार रायजोनि बंसावलिनि सोमोन्दै रावबो बुंनो हाया। दा अदेबानि जारिमिनाव बयबो मिथिगौ जारिमिनखौ बयबो बुङो जे माने बे कुचबिहार राजाया मेसफोरबो होनना बुङो खिन्थु मेसब्लाबो
सोर सोर राजाया रायजो खुंलांदों बिनि डिटेल्सआ नैबे जायगायाव दरंगास बंसावली दङ दा ओंखायनो गिबियावनो बेयाव लिरदों दरंगास बंसावली लेखायाव जे बिनि कुचबिहार राजानि फार्स्ट माने बंसावली जाहैदों नैबेयाव आं फरायनायाव एसे खोन्थानि बे जाहैबाय फानबर बेदला आबर गुवाबर फेट फेद बोरिहाना मेस सेस्ततर होनना बुंदों खोथिया बैसागु मेगा जुद्धाबर नाम गरखाता जागाय दखरा अनुपम एही 12 जन मेस फरम प्रबल सबार उपरि श्रेष्ठ हारिया मण्डल बेखौ होनना बुंदों माने हावरिया मेसआ बे 12 जन गोजौ थाखोनि मेसफोरखौ लानानै बे कुचबिहार सरि बे माबानि सिखोनाजारनि एरियायाव बियो रायजो खुंदों सिखोनाजाराव बियो रायजो खुंदों हावरिया मेसआ सिखोनाजाराव रायजो खुंनानै बियो उनाव गावनि रायजोखौ नैबे वेस्ट बेंगलनि हिंगुलाबासाव लाबोदों आरो हिंगुलाबासनि उनावसो बिनि फिसाला बिश्वसिंहआ कुचबिहाराव रायजोखौ लांदों बे जारिमिननि दा बिनि उनाव कुचबिहाराव बिनि बंस'फोरा रायजो खुंदों दा बे बाथ्राखौनो आरो गुबुन लेखा बंसावलियावबो लिरदों बेयाव लिरदों खर्ग नारायण बंसावली गन्धर्व नारायण बंसावलियाव लिरदों बर्तमान गरपाड़ा जिल्लाय अंतर्गत एवं पूर्व मानस नद पश्चिमे संकोच नद दक्षिणे ब्रह्मपुत्र एवं उत्तरे हिमालय पर्वत शत्रु सीमार मध्यवर्ती भूखंडे ऊपर हरिदास नामांतरे तारमाने हावरिया मंडला बेखौ होनदों आरोखि निर्वाचित हयासि निर्वाचित जादों सायख' जादों राजा सायख' जादों गन्धर्व नारायणआव बेखौनो ओरै लिरदों हारियाक आरि सबाय मंडल फाथिला সেই दिन धरि थैदे अधिकारी भैला आरो खर्ग नारायण बंसावलियाव बेखौनो लिरदों आरोबाव ओरैबाव माने हावरिया मेसनि रायजोआ जाहैबाय सिमाया बिना पूबत मानस संकोच पश्चिमत सबाय आसि हारियाक मंडल फाथिला সেই ধরি 12 গ্রাম ভৈলা অধিকারী উত্তরে ধবলগিরি দক্ষিণে লোহিত ভোজ ভাত খাই সবে আনন্দে চলিলা কাহাকেও না দে কর এই সীমা ধরি दा बे हावरिया मेसनि रायजोखौ बुंदों दा गथिखे जोंनि हिस्ट्रिया क्लियारथार गुदि हिस्ट्रिया बर'निमोन मेसनिमोन दा मेसनि फिसाफ्रा मेस जायाब्ला सोर जानो दा गथिखे बे कसिनानै लानाय सोरबा राजबंसि लानाय बे अजुक्तिखर जुक्ति गैया दा दिनैखाय जों जोंनि जारिमिननि माखासे बाहागोखौ बोरै सुबा फट'बिहा सुबा बोरै होनना बिसोरखौ दा दिनै आदा रमेश सुब्बाया गावनि जारिमिनखौ एसे बुंना लाबोसै आं बेखौ खावलायबाय दा बिथांनिफ्राय जों मिथिनो बे जायगायाव फैनाय जादों आरोबा दादा बिसोर बुंना होदों जोंनि जारिमिनखौ আমার নাম রমেশ চন্দ্র সুবা আমার বয়স এখন 90 বছর আমি মানে কুচবিহার রাজার বংশধর প্রথমে কুচবিহার রাজা কারা কারা ছিলেন ওইটা আমি আগে বলিনি প্রথমে রাজা হয়েছিলেন বিশ্বসিংহের ছেলে ছিল 18 জন তার মধ্যে ওই ছেলে বিশ্বসিংহ মারা যাওয়ার পরে রাজা হয়েছিলেন নরনারায়ণের পরে তার ছেলে রাজা হয় লক্ষ্মীনারায়ণ তখন ওই লক্ষ্মীনারায়ণের পরে রাজা হয়েছেন বীরনারায়ণের পরে রাজা হয়েছেন প্রাণনারায়ণ এখন এই যে বীরনারায়ণ আর প্রাণনারায়ণ এই দুইজনেই নিজের আত্মীয় স্বজনকে দায়িত্ব কাজ দেওয়ার জন্য দেওয়ান পদ নাজির পদ আর সুবা পদ উনিরা মানে তৈরি করেছিলেন এখন আমাদের এই যে আমি তো রমেশচন্দ্র সুবা আমার যে পূর্বপুরুষ এইকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল এই ভুটানের কাছাকাছি পাহাড়ে কুচবিহার রাজার যে জায়গা সেটা দেখাশোনা করার জন্য মানে সুবাদার হিসাবে আমাদের রাখা হয় তবে থাকতে রাজবাড়িতে থাকতে দিত না ওখানে আমাদেরকে রাখা হয়েছিল জয়গাঁওয়ে এখন যে জয়গাঁও আছে মানে ওইখানেই ছিল আমাদের ওইখানে আমাদের পূর্বপুরুষ ওখানে থেকে মানে এই পাহাড় এলাকার কুচবিহারের এলাকার ওই কাছাকাছি ওদের তদারকি করতেন এখন এই সুবা পদটা দিয়েছেন হলো প্রাণ নারায়ণ এ হচ্ছে লক্ষ্মী নারায়ণের মানে নাতি অর্থাৎ পৌত্র এই দিয়েছিলেন আর লক্ষ্মীনারায়ণের ছেলে বীরনারায়ণ দিয়েছিলেন ওই নাজির পদ নাজিরের কাজ হলো যে রাজ্যে যে মানে রেভিনিউ
হয়, মানে কালেকশন করে রাজার দপ্তরে জমা দেওয়ার। অর্থ দপ্তরের ভার ছিল নাজিরের হাতে, আর বিচার বিভাগের দায়িত্ব ছিল ওই দেওয়ানের হাতে। দেওয়ান বলে একটা পদ সৃষ্টি হয়েছিল এটা। তারপরে সুবার পদ। দেওয়ানের কাজ ছিল যে বিচার বিভাগ ভালো করে তদারকি করে যেটা পরিচালনা করার জন্য। আর সুবাদারকে দেওয়া হয়েছিল যে ওই ভুটানিসরা কুচবিহার এলাকার মধ্যে এসে কুচবিহারের প্রজাদের গরু বাছুর নানান রকম ধন সম্পদ লুটপাট করে আবার ভুটানে চলে যেতেন। সেই জন্য যাতে সেই উৎপাতটা না হয়, সেই জন্য তাদেরকে দেখাশোনা করার জন্য ওই সুবাদার পদ সৃষ্টি করে এখানে কুন্দ নারায়ণকে রাখা হয়। ইনি রেখেছেন ওই প্রাণ নারায়ণ। তারপরে হলো এই কুন্দ নারায়ণের পরেই আমাদের সুবা বংশটা শুরু হয়েছে। তারপরে আমাদের আসলো হলো আবার বলি ইয়াটা কে লক্ষ্মীনারায়ণ। নরনারায়ণের পুত্র হলো লক্ষ্মীনারায়ণ, লক্ষ্মীনারায়ণের পুত্র হলো মহিনারায়ণ, মহিনারায়ণের পুত্র হলো দর্পনারায়ণ, দর্পনারায়ণ হলো কুন্দ নারায়ণ। কুন্দ নারায়ণের পর থেকে আমাদের সুবাপদ সৃষ্টি হয়। কুন্দ নারায়ণের পরে হরিনারায়ণ সুবা, তারপরে কন্দর্প নারায়ণ সুবা, তারপর খনীন্দ্র নারায়ণ সুবা, তারপর শুভেন্দ্র নারায়ণ সুবা, তারপর খেলেন্দ্র নারায়ণ সুবা, তারপর আসলো খেলেন্দ্র নারায়ণের পরে নাড্ডা নাথ নারায়ণ সুবা। একে নাড্ডাও বলা হতো, নাড্ডা নাম, এমনি ডাক নাম। তারপরে আসলো হলো জয়সিং সুবা, জয়সিং সুবার পরে রামশঙ্কর সুবা, তারপরে দুজুরাম সুবা, দুজুরাম সুবার পরে আমি আসলাম। আমরা ওই দুজুরাম সুবার পুত্ররা হলো চারজন ছিল। প্রথম পুত্রটা হলো চন্দ্র সিং, চন্দ্র সিং এর ছোট হলো শনেশ্বর, শনেশ্বরের সুবা হলো রমেশ, রমেশের সুবা হলো লঙ্কেশ্বর। এই আমরা চারজন, মানে তারপরে এইভাবেই আমাদের পূর্বপুরুষটা ওই কুচবিহার থেকে চলে যায়। এই আমরা যেহেতু আমাদের পূর্বপুরুষ যেহেতু জয়গাঁওয়ে থাকতো, সেই হিসাবে ওই কুচবিহার মানে রাজধানীতে না থাকার জন্য আমাদেরকে অনেকে চিনত না, যার জন্য আমরা প্রায় মানে অজানার মতো হয়ে গেছিলাম। কিন্তু এখন আমরা ইতিহাস ঘাটাঘাটি করে, আমাদের অঞ্চলের ঘাটাঘাটি করে আমরা সেটা বের করছি। এখন এই হলো আমাদের মানে অবস্থা এখন, মানে ঐতিহাসিক গুরুত্ব। আচ্ছা, আমরা যে কুচবিহার রাজার বংশধর তার প্রমাণ তো আমি আরো দিচ্ছি যে কোচবিহারের ইতিহাসের লেখক মোহাম্মদ আমানুল্লাহ খান চৌধুরী, উনি একবার আমার ভাইস্তা রবীন্দ্রনাথ সুবা সাথে করে, মানে আমাদের ভাইস্তা গিয়েছিল ওই তার সাথে দেখা করতে। তা দেখা করার সময় উনি আমাদের পরিচয় জেনে, সুবা মানে বংশধর জেনে আমার ভাইস্তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে একটা গলায় মানে ওই আলনাই করে বেশ সম্মান দেখিয়েছিল। তখন আমার ভাইস্তা ওই জেঙ্কিন্স কলেজে পড়তো, জেঙ্কিন্স কলেজে, ভিক্টোরিয়া কলেজ তখন নাম, এখন সেই কলেজের নাম হচ্ছে ABN শীল। ভিক্টোরিয়া কলেজে পড়তো, পড়ার সময়ে ওকে দেখে নিয়ে যায় ওখানে, যেমন সম্মান দেখায়। এই হচ্ছেন কোচবিহার ইতিহাসের লেখক, যিনি মোহাম্মদ মানে আমানুল্লাহ খান চৌধুরী। তারপরে হলো আরো একটু মানে বলার আছে আমার, যে ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণের সাথে, এটা কোচবিহারের 13তম রাজা, তার সাথে ভুটান শাসকের একটা গন্ডগোল হয়েছিল, মনোমালিন্য হয়েছিল। সেই সময় ভুটানের শাসক ছলে বলে কৌশলে ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণকে ওই ছেঁকা খাতা হয়ে তারপরে পুনাখাই নিয়ে যায়, ধরে নিয়ে যায়, সেখানে বন্দি করে রাখে। তা ওই ধৈর্যেন্দ্র নারায়ণকে ছাড়ানোর জন্য কুচবিহারের যিনি পরিচালনা করছেন, তো সেই সময় ধৈর্যকে নিয়ে যাওয়ার পরে তাদের মানে তারা ওই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন মানে সেনাপতি
শুনে সুরেন্দ্র চার স্টুয়ার্ট ওনাকে দেখে বলা হয়, উনি এসে বলেন কেন আমাকে ডাকা হলো চাই ইয়ারা মানে ওনাকে বলা হলো যে আমাদের রাজা ধৈর্যনারায়ণকে ভুটানের শাসক এইরকম করে মানে চালাকি করে ধরে নিয়ে গেছে, ওখানে ছাড়ানোর দরকার। তবে সে ওই কুচবিহারের ওই স্টোরের সাথে হলো তা আমরা ছাড়াতে পারি, কিন্তু তার পরিবর্তে আমরা কি পাবো, আমাদের হয়তো যুদ্ধও করতে লাগবে ওর সাথে, ভুটানের সাথে। তখন ওই কুচবিহারের যারা প্রতিনিধি ওনারা বললেন যে ওই ডুয়ার্স এলাকাটা মানে পাহাড়ের ধারে ধারে যে এলাকা, সেই এলাকাটা মানে আপনাদের ছেড়ে দাও। আমাদের যে কুচবিহারের পরে আলিপুরদুয়ারের পরে যে বানেশ্বর টানেশ্বর যে আছে, আমাদের যে সিমনা আছে, সেই সিমনা পর্যন্ত এটা মানে আমাদের হাতে থাকবে, আর ওটা পরে আমরা ছেড়ে দিব, এই চুক্তি। তারপর কুচবিহারের ওই মানে ইংরেজের প্রতিনিধি স্যার এডওয়ার্ড তো না, স্টুয়ার্টের লোক যোগাযোগ করলেন ভুটান শাসনের সাথে সাথে। যোগাযোগ করার পরে তার সাথে শুধু তাই নয়, তখন ভুটানকে পরিচালনা করতেন তো তিব্বতের একজন মানে শাসক, তিব্বতের দেখাশোনা করতেন, পরিচালনা করতেন। ওনাকে লেখার পরে উনি ওই ভুটানের শাসককে চিঠি দিলেন, চিঠি দেওয়ার পরে ভুটানের শাসক তখন ধৈর্যনারায়ণকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। বাধ্য হওয়ার পরে তিনি যখন ফিরে আসেন এক জায়গায় তিনি মানে প্রথম ভাত খেলেন, সেই জায়গাটার নাম এখন রাজা ভাত খাওয়া, কারণ আলিপুরদুয়ারের উত্তরে আছে। ওই ধৈর্যনারায়ণ এসে ওখানে প্রথম ভাত খেয়েছিলেন বলে ওই তার নামেই ওই রাজা ভাত খাওয়ার নাম দেওয়া হয়েছিল ওই এলাকা। ওই রাজা ভাত খাওয়ার নাম এখনো আছে, রাজা ভাত খাওয়া জায়গাটার নাম এখনো আছে। হলো ছেড়ে দেওয়ার পরে মানে ওই সুবাদারের পথ, তারপরে ইয়ার পথ, দেওয়ানের পথ, নাজিরের পথ, ওনারা ওই স্টুয়ার্টের মানে ইংরেজের প্রতিনিধি ওনারাই দায়িত্বটা নিলেন। সেই থেকে আমাদের সুবাদারের পথ, তারপরে দেওয়ানের পথ, নাজিরের পথ সেটা লুপ্ত হয়ে গেল। তা পরবর্তীকালে ওই যে মানে ইংরেজের প্রতিনিধিকে ওই জায়গাটা ছেড়ে দিয়েছিল, মানে পাহাড়ের ধারে ভুটানের কুচবিহারের যে অংশ সেই শিলিগুড়ি পর্যন্ত, এইটা মানে ইংরাজকে চেরো হয়। আর ইংরাজরা করলেন কি, মানে তিব্বতে ব্যবসা করার জন্য আর ভুটানে ব্যবসা করার জন্য ওনারা চাইলেন ভুটানে যাওয়ার, তিব্বতে যাওয়ার জন্য রাস্তা আমাদের দিতে হবে, আর ভুটানে ব্যবসা করার জন্য আমাদের সুবিধাটা করে দিতে হবে। সেই হিসাবে ভুটান কে ইংরাজরা ওই পাহাড়ের ধারে ধারে যে এলাকা সেটা ছেড়ে দিয়েছিল। মানে বেশ কয়েক বছর ভুটানটা ওইখানে মানে ইংরাজরা মানে ভুটানরা মানে দায়িত্ব নিয়ে দেয়। দায়িত্ব নেওয়ার পরে আমাদের বাড়ি যে জয়গাঁও, ওনারা ভুটানের শাসকরা মাঝে মাঝে আসছেন। আমার বাবা বলতো যে কোনো বছরে ভুটানের শাসক আসতেন 100 বছর 100 জন লোক নিয়ে, কোনো সময় আসতেন 80 জন লোক নিয়ে, কোনো সময় আসতেন 70 জন লোক নিয়ে। এখন প্রত্যেক যতজন লোক ততটা ঘোড়া নিয়ে আসতেন, ওনারা ঘোড়ায় চড়ে আসতেন। এসে তারপরে এখানে মাসখানিক থাকতেন জয়গাঁওয়ে, থাকার পরে ওখানে দিনের বেলায় শিকার করতেন। ভুটানের এলাকা যেহেতু এখন কুচবিহার থেকে ভুটান পেয়েছে, সেই এলাকায় শিকার করতেন ওনারা দিনের বেলায়, রাত্রে আমোদ প্রমোদ। ওই ওদের প্রমোদে মেষ রমণীরাও, মেষ যুবকরাও ওখানে ওদের সাথে অংশগ্রহণ করত। তারপরে যাবার সময় তারা মেষ রমণীদের তৈরি ওই যে ডোকনা, নকশা খচিত নোকনা, আরনাই ইত্যাদি কিনে নিয়ে যেতেন। আর পোকার যে গুটি, এন্টি পোকার গুটি, সেটাও কিনে যেতেন ওনারা ভুটানরা। তাই এইভাবে ভুটানের সাথে আমাদের যোগাযোগ ভালো ছিল সেই সময়ে, মানে রাজার সাথে যোগাযোগ। আমার বাবাও তো ভুটানিজ কথা বলতে, তাদের ভুটানি ভাষা জানতো বলতে আমাদের। আমার দাদু আরো ভালো বেশি জানতো। তার
তারপরে পরবর্তীকালে আমরা সাঁতালিতে স্থায়ী বিভাগ গেলাম। ওখানে পরে যখন ইংরেজরা ওই পাহাড়ি এলাকার মানে ভুটান মানে ওইটা পরবর্তী হলো কি ভুটানের কাছ থেকে ইংরেজরা আবার পরে সেটা দখল করে নেয়। সেই তারা ভুটানের শাসক ওনারা ওই তিব্বতে যাওয়ার রাস্তাটাও বন্ধ করে দিলেন, তারপরে ভুটানি ব্যবসাটাও সেটাও বন্ধ করে দেন। পরে বন্ধ করে দেওয়াতে ওই ইংরেজ আর ইয়ার সাথে ভুটানের যে লড়াই হয় সেই লড়াইটা ভুটানিস ওই এংলো ভুটানিস সেকেন্ড ওয়ার বোধহয় বলা হয় এখানে। পরবর্তীকালে ভুটানিদের সাথে মানে চুক্তি হয়, সেই চুক্তিকে এখন বলা হয় মানে ওই সিনচুলা চুক্তি, সিনচুলা মানে বলা হয়। সেই সিনচুলা চুক্তির মধ্যে আমাদের যে মানে পূর্বপুরুষ জয় সিং উনি মানে করেছিলেন, দৌড়তে হয়েছিলেন, দৌড়াদৌড়ি করে ভুটানের রাজার সাথে ভুটানের শাসকের সাথে ইংরেজের প্রতিনিধির সাথে এরকম মিলন করা হয়। সেই যে চুক্তি সেটা এখন পর্যন্ত বলা হয় যে চিনচুলা চুক্তি, চিনচুলা ট্রিটমেন্ট বলা হয় এখন। তারপরে ওই চিনচুলা চুক্তির মধ্যে যে আগে যে ভুটানের মানে ভুটানকে দেওয়া হয়েছিল যে জায়গাটা, সেই পাহাড়ের ধারে ধারে সেই জায়গাটা আবার ইংরেজরা মানে নিয়ে নেয়। আবার নিয়ে পরে ওই এলাকাটা মানে একটা জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ফেলে একটা ডিস্ট্রিক্ট, জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে ওই জায়গাটা করা হয়। এটা ইংরেজিকের জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট করা হয়। এখন সেই জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট 1869 মতো মানে সনের মধ্যে হবে। ওই সময়ের মধ্যে জলপাইগুড়ি, আগে জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট বলে কোনো নাম ছিল না। এই ইংরেজরা ওই ভুটানের এলাকাকে নেওয়ার পরে ওই জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট করা হয়, জলপাইগুড়ি ডিস্ট্রিক্ট নাম দিয়ে আলাদা একটা ডিস্ট্রিক্ট করা হয়েছে। তারপরে আরো বলতে গেলে বলা যায় এই যে যেহেতু মেসরা এখানে বসবাস করতো, এই মেসদের অনেক শব্দ এই মানে জায়গার নামে রাখা হয়েছে। যেরকম শিলিগুড়ি নামটা আমাদের মেসের এই 3টা শব্দ দিয়ে তৈরি। একটা হচ্ছে শিলিখা, উদয়নি, হাদুরি। এই শিলিখাকে বাংলায় বলা হয় হরিটুকি। ওখানে প্রচুর হরিটুকি গাছ ছিল, হরিটুকি গাছকে কথা করে মানে ওখানে বসতি করে তৈরি করা হয়। তাই শিলিখা থেকে শিলি, তার গুদই থেকে গু, হাদুরি থেকে রি নিয়ে এই 3টা নিয়ে শিলি প্লাস মানে গু প্লাস রি এদিকে শিলিগুড়ি এই জায়গাটা করা হয়। তো পরবর্তীকালে ওইটারে একটা ইতিহাস আছে যে বিশ্ব সিংহ যখন সিংহাসনে বসেন, তার ছোট ভাই শিশু সিং উনি রাজার মাথায় রাজছত্র ধারণ করে দিয়েছিলেন। সেই মানে তাকে মানে শিশু সিংকে ওই মানে কুচবিহারের যে এলাকা ওই যে তিস্তা নদীর ওপারে আছে পশ্চিম পারে, সেটা শিশু সিংকে ছেড়ে দেয়। শিশু সিং ওই জায়গাটা পরিচালনা করার জন্য মানে ওখানে প্রচুর আরো শিলিখা মানে ওই হরিটুকে গাছ কাটে, শিলিখা গাছ কাটে, ওখানে একটা মানে জনপদ সৃষ্টি করেন। তার নিজের পরিবার আরো গাছ কার্য পরিচালনার যে অফিসের দরকার, সেই অফিসের জায়গা রাখা হয়েছিল মানে বৈকুণ্ঠপুর। এই বৈকুণ্ঠর নামে কেন? বিষ্ণু সিং ছিলেন বিষ্ণু ভক্ত, বিষ্ণুর আরেকটার নাম হচ্ছে বৈকুণ্ঠ, সেই হিসাবে ওই জায়গাটা নাম রাখা হয়েছিল বৈকুণ্ঠপুর। কিন্তু বৈকুণ্ঠপুর এলাকাটা তিস্তা নদীর ধারে হওয়াতে তিস্তা নদীতে যখন বন্যা হয় বর্ষাকালে, তখন ওখানে প্লাবিত মানে ডুবে যেত রাজবাড়ি। তাই পরবর্তী মানে মানে তখন কিন্তু ওই শিশু সিংকে রায়কোট উপাধিও দিয়েছিল। ওই রায়কোট থেকে এখন রায়কোট লেখা হচ্ছে, এখন জলপাইগুড়ি রাজা বলে রায়কোট, কিন্তু নাম ছিল রায়কোট।
রায়বাদের নির্দেশক তিনি পরিচালনা করেন। আর কোট হচ্ছে একটা এরিয়া, কোটা যাকে বলা হয়, সেই ছিল রায়কোট, সেই রায়কোট। পরবর্তীকালে ওইখানে ওই শিশু সিংহের যে পরবর্তী রায়কোট দর্পদেব, উনি জলপাইগুড়িতে রাজধানী স্থানান্তর করেন। এখন ওখানে জলপাই গাছ ছিল প্রচুর, জলপাই গাছ কেটে ওখানে জলপাইগুড়ি মানে নাম কেটে ওই জায়গাটাকে জলপাইগুড়িতে, জলপাই যোগ গু যোগ রি এই মানে শব্দ দিয়ে ওখানে জলপাইগুড়ি। এখন জলপাইগুড়ি মানে একটা মেষদের শব্দ, সব মেষটা বসবাতি করতো। এছাড়াও ময়নাগুড়ি আছে, এটাও মেষদের, ময়না গাছ কেটে ওখানে জায়গায় জনপদ তৈরি করা হয় ইত্যাদি। এই গুড়ি গুড়ি শব্দ শুধু আমাদের এখানে বেঙ্গলে না, এখানে আসামে, এখানে আসামে মেষ এবং বড় সম্প্রদায়ের লোকেরা বসবাস করে, ওইখানেও ওই গুড়ি শব্দ দিয়ে একটা জায়গার নাম বলা হয়েছে, যেমন ছেরপাংগুড়ি, গাওয়াগুড়ি, জামগুড়ি, এইসব ওখানে আছে। সুতরাং এই যে গুড়ি গুড়ি যে শব্দটা দেওয়া আছে জায়গাগুলোর নামের সাথে, সব মেষ শব্দ, অর্থাৎ বোধ শব্দ। দেশবাসী, এখন তো আমি তো বললাম যে আমি কুচবিহার রাজার বংশধর। অবশ্য তো কুচবিহার এই যে নামটা, কোচ শব্দটা, এটা পরে কিন্তু যোগ করছে, আগে শুধু বেহারই নাম ছিল ওইটা। ওই যেহেতু হাওড়িয়া ওই কোচ রাজার হাজো কোচের 2 মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন, তাদের নাম হচ্ছে হীরা আর জিরা। এই হীরা জিরার বংশধর হীরা জিরার বংশ কোচ। সেই হিসাবে ওই মানে প্রথম রানী যারা, তাদেরকে সম্মান দেওয়ার জন্য তাদের বংশের নাম এখানে যোগ করা হয়েছে বিহারের সাথে, কোচবিহার সেই জায়গায়। কিন্তু কোচবিহারকে এখন বলে কি কুচবিহার। কুচবিহার শব্দটা তো ওখানে তখন তো নাই, খুশ শব্দ। যে আমরা তো থাকতাম এখানে জয়গাঁওয়ে, কারণ আমাদের এখানে প্রশিক্ষণ করে রাখা হয়েছিল। কিন্তু যখনই কুচবিহার রাজ্যে কোনো উৎসব হতো, কুচবিহার রাজ্যে নানান রকম উৎসব রাজনীতি, সেই উৎসবের সময় আমাদের মানে লোককে ডেকে নিয়ে যেত, ওখানে সম্মান দেওয়া হতো। এখন রাজা ওই যে জগদীবেন্দ্র নারায়ণ যিনি শেষ রাজা, উনি পর্যন্ত সম্মান দিয়ে গেছেন এখানে। আমার বড় দাদা মানে চন্দ্র সিং সুবা একবার বৌদিকে নিয়ে মেলা দেখতে গিয়েছিলেন। তা মেঘের দিকে দেখলো যে মেষ, তো মেষ তো মানে কুচবিহারের রাজার বংশধর। উনি জগদীন্দ্র নারায়ণ বলে রেখেছিলেন পুলিশদের, যারা ওখানে দেখেছিলেন, যে আমার লোক মেষ কিংবা রাভা টাপা এসে পড়ে যেন এসে এনে ওইখানে রাজবাড়িতে স্থান দেওয়া হয়, জায়গা বসা দেওয়া হয়। এখানে তো আমার দাদাই মানে চন্দ্র সিং সুবাই কয়েকবার গেছে ওখানে উৎসবের সময়। তাহলে এই যদি প্রমাণ হয়, এইটা হলো প্রমাণ যে কুচবিহার রাজ্যটা আমাদের, কুচবিহারের রাজবংশ হচ্ছে আমরাই। মানে অনেকে বলেন এটা রাজবংশীদের নয়। আমি এটাও বলতে চাই, রাজবংশী জাতি আগে ছিল না। কৈবর্ত এদের সবাইকে আমি সন্তান মনে করব। আমার বাবাও রাজা, আমার স্বামীও রাজা, আমার বংশ হচ্ছে রাজবংশ। সুতরাং রাজবংশের সন্তান কি হবে? রাজবংশী। এই রাজবংশী শব্দটা এই সেদিন মানে শুরু হয়েছে, তার আগে ছিল না।